यूक्रेन युद्ध के दौरान अमरीका ते रूस के विचकार होण जा रही है वड्डी डील। दोनों देश छड़ सकते ने एक दूसरे दे फड़े गए नागरिक कैदी। अमरीका ने अपनी बास्केटबॉल स्टार खिडारी की रिहाई के बदले रूस के आर्म डीलर की रिहाई की कीती है पेशकश। पर उधर रूस ने भी अमरीका सामने रख दी है वड्डी शर्त। रूस ने मंगी जर्मनी दे विच कैद किए गए अपने जासूस की रिहाई। वड्डा सवाल कि दोनों देशों के दरमियान कैदियों की अदला बदली वाली ये डील होवेगी पूरी। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो तो मैं हाँ रावरिंदर सिंह बैनीपाल। यूक्रेन दे विच चल रहे युद्ध के दौरान अनेकों बार अमरीका ते रूस आमो सामने नज़र आए ने। कई बार इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के विचकार तलखी भी वधी हुई नज़र आई है। पर तुहानू जान के हैरानी होवेगी कि यूक्रेन युद्ध के चलते दौरान भी अमरीका ते रूस दोनों मिलके एक वड्डी डील करन जा रहे हैं। दरअसल ये वड्डी डील अमरीका ते रूस के उन्हां नागरिकों की रिहाई के लिए की जा रही है जिहड़े कि या तो अमरीका दे विच कैद करके सज़ा सुनाई गई है या फिर उन्होंने रूस के विच गिरफ्तार करके सज़ा सुनाई गई है। दोनों देशों के दरमियान दरअसल कैदियों की अदला बदली वाली ये वड्डी डील होण जा रही है, जिसनूं इन्हां दोनों देशों के वल्लों प्रिजनर स्वीप डील का नाम दिता गया है। दस दिए कि इस यूएस रशिया प्रिजनर स्वैप डील के दौरान अमरीका ने रूस के विच गिरफ्तार की गई अपनी स्टार बास्केटबॉल खिडारन ब्रिटनी ग्रीन्स की रिहाई की मांग की है। इस दे बदले अमरीका का आखना है कि वह अमरीका दे विच गिरफ्तार किए गए रूस के एक वड्डे आर्म डीलर विक्टर बाउट की रिहाई कर देवेगा। पर उधर रशिया अमरीका की इस डील वाली पेशकश नूं सीरीयस लैंदा दिखाई नहीं दे रहा, जिस तो बाद रशिया ने जर्मनी दे विच गिरफ्तार किए गए अपने नागरिक जासूस वामिद क्रासिकोव की रिहाई की मांग रख दी है, जिस तो अमरीका का मनना है कि रशिया जानबुझ के अजिही शर्त अमरीका के सामने रख रहा है जिहड़ी शर्त अमरीका नूं पूरी करन दे विच औख हो सकती है। दस दईए कि रशिया के वामिद क्रासिकोव की जिहड़ी गिरफ्तारी है वो जर्मनी के बर्लिन शहर दे विच हुई सी ते उस उत्ते जासूसी अते कतल का इल्ज़ाम लगा के केस चलाया गया ते इस समय वामिद क्रासिकोव नूं जर्मनी के बर्लिन दे विच कैद करके रखा होया है। उधर अमरीका चाहता है कि इस वड्डी यूएस रशियन प्रिजनर डील के दौरान रूस अमरीका की रहन वाली यानी कि अमरीकी नागरिक ते बास्केटबॉल की स्टार खिडारन ब्रिटनी ग्रीन्स के नाल पॉल वैलन की रिहाई भी करे तो इसके बदले अमरीका रशिया के एक वड्डे आर्म डीलर विक्टर बाउट की रिहाई कर देवेगा। सो दोनों देशों के विचकार जेकर ये डील पूरी होंदी है तो एक दूजे के कैदियों के बदले ये कैदी छड़ दिते जाणगे। अमरीका ते रूस के विचकार किहड़ी डील होण जा रही है ये तां तुहानूं दस दिता है, पर आओ हुण उन्हां कैदियों बारे भी जानते हैं जिन्हां कैदियों की अदला बदली इस वड्डी डील के विचकार की जाएगी। सब तो पहला गल करते हैं रूस के विच गिरफ्तार की गई तो रूस के विच 9 सालों की सज़ा भुगत रही स्टार बास्केटबॉल खिडारन ब्रिटनी ग्रीनर की। आओ जानते हैं कौन है ब्रिटनी ग्रीनर। 31 साला ब्रिटनी ग्रीनर अमरीका की बास्केटबॉल स्टार है जिसने 2 बार ओलंपिक जितया ते अमरीकी महिला टीम की एक अहम खिडारी है। ब्रिटनी इस साल के शुरुआत तो जदों रूस के मास्को एयरपोर्ट पहुंची तो पुलिस ने ब्रिटनी कोल नशीले पदार्थ वाला तेल बरामद करदिआं उसकी गिरफ्तारी की ते ब्रिटनी ते रूस के विच चले केस दौरान हुणे उसनूं 9 साल की सज़ा सुना दी गई है, जिसनूं अमरीका वापस लियाउण दे लई अमरीका ने कैदियों की अदला बदली वाली ये वड्डी डील रूस के सामने रखी है।
ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਮਿਦ ਕਰਾਸਿਕੋਵ। ਵਾਮਿਦ ਕਰਾਸਿਕੋਵ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸ ਵਾਮਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਉਸ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮਿਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਮ ਡੀਲਰ ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ। ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਮ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲ ਵੈਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪੌਲ ਵੈਲਨ। ਪੌਲ ਵੈਲਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੌਲ ਵੈਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਮ ਡੀਲਰ ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਵਾਮਿਦ ਕਰਾਸਿਕੋਵ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮਿਦ ਕਰਾਸਿਕੋਵ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਮਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਵਾਮਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਰਮਨੀ ਹੀ ਵਾਮਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੀਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਕੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਇਹ 4 ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।